नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। शहर के कमाटी बाग में म्यूजियम मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हालांकि पहले म्यूजियम की जो टिकटें थी उसका दर 10 रुपये था, लेकिन अब दाम में इजाफा कर 100 रुपये कर दिया गया है। हालांकि कोरोना महामारी अब खत्म हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते दाम इजाफा किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के खत्म होने के बावजूद अभी तक ये जो 100 रुपये दाम इजाफा किया गया है उसे कम नहीं किया गया है। ऐसे में आज जब एक 7 लोगों का परिवार म्यूजियम की मुलाकात लेने के लिए पहुंचा, तब उन्हें 700 रुपये टिकट के लिए देने पड़े, जिसके चलते इन परिवारजनों में निराशा भी देखने मिली। हालांकि अब लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है कि म्यूजियम की टिकटों के ये जो दाम हैं उन्हें जल्द से जल्द कम किए जाए। पहला लॉकडाउन पहला थी 10 रुपया है અને હાલ 100 रुपया टिकट है। 100 रुपया। हाँ। क्या कारण से आपने એટલી ટિકિટ કરી? હવે एक्चुअली એમાં સરકારશ્રીએ જ કરી, સરકારશ્રી તરફથી લોકડાઉન હતું એટલે એમને 100 रुपया કરેલી હતી અને અત્યારે 100 रुपया જ છે અને સરકારશ્રીને અમે રજૂઆત કરેલી છે, એનો ટિકિટના દર ઘટાડે, પબ્લિકની ડિમાન્ડ છે તો સરકારશ્રી તરફથી આવશે એટલે અમે ટિકિટ ઘટાડી દઈએ। ઘટાડો તો હવે પબ્લિક ઉપર છે, હજાર પબ્લિક આવે છે। પબ્લિક તરફથી કોઈની એ નથી કે ભાઈ આટલી ટિકિટનો દર કેમ છે, હજુ સુધી અમારા ત્યાં નથી આવ્યો। मुंबई से आए हैं, म्यूज़ियम देखने आए थे। ये बहुत नाम सुना था इसलिए हम देखने आए थे, लेकिन इसका टिकट बहुत महंगा है। 100 रुपया टिकट है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको 100 रुपया। क्या बोल? वडोदरा की जानी मानी नाट्य संस्था त्रिवेणी ग्रुप की ओर से BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर 4 और 6 जून को हिंदी बाल नाटिका खुलजा सिमसिम का मंचन किया गया। वडोदरा की नाट्य संस्था त्रिवेणी ग्रुप की ओर से कई नाट्यों का मंचन किया जाता है। ऐसे में BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर 4 और 6 जून को हिंदी बाल नाटिका खुलजा सिमसिम का मंचन त्रिवेणी ग्रुप की ओर से किया गया था। दरअसल बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस नाट्य की पेशकश की गई थी। आपको बता दें कि इसके तहत 20 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया था। वैसे इस नाट्य को वडोदरा के कवयित्री और लेखिका दीप्ति वज्राजा की ओर से लिखा गया है और साथ ही इसका दिग्दर्शक PS चारी की ओर से किया गया है। तो वहीं अहमदाबाद के दिग्दर्शन प्रशांत तरुण जाधव की ओर से भी इस बार इस नाट्य का दिग्दर्शन किया गया था। बच्चों और युवाओं ने इस नाट्य की काफ़ी कुशलतापूर्वक पेशकश की। वडोदरानी वर्तमाનમાં जो સૌથી પ્રાચીન કહી શકાય એવી કોઈ કલા સંસ્થા હોય તો તે છે ત્રિવેણી વડોદરા। 1960માં ऑगस्ट महीना में एनी स्थापना थी, એટલે વિચાર કરો કે કેટલા વર્ષ થયા અને છેલ્લા 60 વર્ષથી લાગ લગાટ જુદા જુદા પ્રકારના કાર્યક્રમો કરતી આવી છે ત્રિવેણી। એના આદ્ય સ્થાપક એટલે અમારા સૌના ગુરુ આદરણીય માર્કંડભાઈ ભટ્ટ। એ મ્યુઝિક કોલેજમાં એટલે ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં જ્યારે હતા ત્યારે એમના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને એક પ્લેટફોર્મ મળે અને પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરી શકે અને પ્રેક્ષકો સામે સતત એ ઉપસ્થિત થઈ શકે તો એવી કોઈ સંસ્થા હોવી જોઈએ, એટલે ત્રિવેણી સંસ્થાની એમણે સ્થાપના કરી। વર્તમાનમાં ત્રિવેણી સંસ્થાનો હું પ્રમુખ છું અને ત્રિવેણીએ કેવળ નાટક નહીં, નૃત્યના કાર્યક્રમો, સંગીતના કાર્યક્રમો અને મિત્રો તમને જાણીને ખૂબ આનંદ અને નવાઈ પણ થશે કે INT જેવી સંસ્થા એને વડોદરામાં લાવીને એમના નાટકો રજૂ કરવા। મુંબઈના નાટકો તો આજે બધી સંસ્થાઓ કરે છે, પણ 50 વર્ષ પહેલાં આ શક્ય નહોતું ત્યારે ત્રિવેણી મુંબઈના નાટકો વડોદરાના આંગણે ભજવતી હતી અને વડોદરાના આંગણે આવનારા જેટલા પણ મુંબઈના કલાકારો હતા એ ત્રિવેણી માટે અહોભાગ્યની લાગણી અનુભવતા હતા। એટલે આજે માર્કંડભાઈનો એક સિદ્ધાંત હતો કે હંમેશા નવા કલાકારો આવવા જ જોઈએ
તો જ સંસ્થા ધબકતી રહે. નમસ્કાર, મારું નામ પ્રશાંત તરુણ જાદવ અને હું અમદાવાદનું રંગમ થિયેટર ચલાવું છું અને હું આ નાટક ડિરેક્ટ કરવા માટે આવ્યો છું. બાળકોએ સરસ મજાનું નાટક ડિરેક્ટ કર્યું છે. બરોડામાં મારું આ પહેલો શો છે, પહેલો પ્રયત્ન છે અને આઈ હોપ કે બરોડાવાસીને આ શો ગમે એવી આશા છે. આપને પણ જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે નાટકોને પ્રોત્સાહન આપતા રહેજો. वडोदरा शहर में ओलपाडा रोड पर सबसे बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य बीते कई वक्त से जारी है. कुछ वक्त तक इस ब्रिज के निर्माण कार्य को रोक भी दिया गया था, लेकिन अब आखिरकार फिर से इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. हालांकि अब बारिश के मौसम की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में ब्रिज के काम में फिर से रुकावट आ सकती है, जिसके चलते विपक्षी नेता अमीबेन रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पालिका पर कई सवाल उठाए हैं. 2017 में જ્યારે ઇજારો આપવામાં આવ્યો, 4 વર્ષમાં કામ પૂર્ણ થવાની વાત હતી. છેલ્લા 4 કે 5 વર્ષથી નાગરિકો ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. રોડ પર એક્સિડન્ટ થતા હોય છે. ખાડા ટેકરાવાળા રોડથી લાખો લોકો ગેંડા સર્કલથી મનીષા ચોકડીને રોજ ક્રોસ કરે છે. અનેક લોકોના એક્સિડન્ટ્સ થયા છે. પણ જે ગોકુળ ગતિએ કામ ચાલે છે ને આની પાછળ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અનગઢ વહીવટ ઉતાવળે અને ભ્રષ્ટાચારના ધ્યાનમાં રાખી અને જે રીતના ઇલેક્શન પહેલાં બ્રિજની એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે કહ્યું હતું બ્રિજનો તમામ ખર્ચો લગભગ 280 કરોડનો ખર્ચો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ આપવાની હતી. એના પછી ખાલી 76 કરોડ રૂપિયા આપીને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે બાકીનો ખર્ચો કોર્પોરેશન પોતે કરે, સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટમાંથી બ્રિજ પૂરો કરે. એટલે એક વર્ષમાં 10 કરોડ 12 કરોડ જેવા ખર્ચા કરીને 3-4 વર્ષ નેમસેક કામ થયું જે બ્રિજમાં. પછી અમે જ્યારે વાંધો ઉઠાવ્યો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો રજૂઆત કરવા ગયા. રજૂઆતમાં બી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જે મુખ્યમંત્રી છે તેમને ઠપકો આપ્યો કે આટલો લાંબો બ્રિજ બનાવવાની તમને કોણે કહ્યું હતું ને શું જરૂર હતી. ત્યારે અમે જૂની વિડીયોઝ વાયરલ કરી કે રાજ્ય સરકારે આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરેલો છે અને અમે ધરણા કરવાની ચીમકી આપી. પછી 110 કરોડની ગ્રાન્ટ રિલીઝ થઈ. પણ અત્યારે જે ગોકુળ ગતિએ કામ ચાલે છે એ જોતાં એવું લાગે છે કે હજી જે સપ્ટેમ્બરની ડેડલાઇન આપી છે ત્યારે બી આ કામ પૂર્ણ નહીં થાય. સામે ચોમાસું છે એટલે ચોમાસા પછી બી આ પ્રોજેક્ટ કેટલો લાંબો ખેંચાય છે. જેટલો લાંબો આ પ્રોજેક્ટ એક્સટેન્ડ થશે, હજી જે 110 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે એ તો પર્યાપ્ત નથી, એનાથી વધારે ખર્ચો થવાનો છે. ત્યારે બાકીના ફંડ્સની એરેન્જમેન્ટ બી ક્યાંથી કરવાની છે એ બી મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. અને જે બીજા કોર્પોરેશને ઓલરેડી આ પ્રોજેક્ટ પાછળ 54 કે 80 કરોડ જેવું પોતે ખર્ચો કર્યો છે, એ પૈસા બી ક્યાંથી લાવશે? એની રિકવરી કેમ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી નહીં લેવાની જ્યારે એ લોકોએ આ બ્રિજ એનાઉન્સ કરેલો? આ તમામ પ્રશ્નો હજી એઝ ઇટ ઇઝ ઊભા છે. પણ ફેક્ટ એ છે કે નાગરિકો આમાં ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. આ બ્રિજનું એલાઇનમેન્ટ રોડની જે 40 મીટર પહોળાઈનો રોડ હતો એ રોડ લાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને નહીં, પણ એના એન્ક્રોચમેન્ટને ફાયદો થાય અને એન્ક્રોચમેન્ટ્સ બી તોડવા ના પડે એ રીતના એનું એલાઇનમેન્ટ બી આખું શેડ્યુલ કર્યું છે. અને આ ભ્રષ્ટાચારી બ્રિજ एक बड़ौदा शहर માટે राइट नाउ જ્યાં સુધી પૂર્ણ ना થાય एक मोटू न्यूसेंस थी. हालांकि इसके सामने वडोदरा के मेयर केयू टोकड़िया की ओर से ये दावा किया गया है कि वडोदरा में बन रहे इस सबसे बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य 30 सितंबर तक खत्म कर दिया जाएगा. तो आइए मेयर केयू टोकड़िया की प्रतिक्रिया सुनते हैं. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી વડોદરાના સૌથી મોટા ફ્લાયઓવર અને ગુજરાતમાં પણ સૌથી મોટો ફ્લાયઓવર કહી શકાય એવા ફ્લાયઓવરનું નિર્માણ ચાલતું હતું. રાજ્ય સરકારે ખૂબ સંવેદનશીલ નિર્ણય કરીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ 100 કરોડની ફાળવણીની જાહેરાત કરી. ત્યારબાદ બ્રિજનું કામ પૂરપાટે ચાલે એના અંદર તંત્રએ સારી કામગીરી કરી છે. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં જંકશનો બંધ કરીને પણ કામગીરી ખૂબ ઝડપથી ચાલે એ દિશાની અંદર પ્રયત્નો ચાલ્યા છે. એની સાથે ઉપરના ભાગમાં બ્રિજની ઉપર માસ્ટિક આસ્ફાલ્ટનું પણ કામગીરી હાલમાં ચોમાસા પહેલાં ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી ભવિષ્યમાં જેટલો ભાગ બ્રિજનો તૈયાર થયો છે ત્યાં માસ્ટિક આસ્ફાલ્ટથી લઈને તમામ કામગીરી અને જ્યારે આ કામગીરી પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ એની પર કાર્પેટિંગની કામગીરી કરવામાં આવશે. બ્રિજનું કામ અમારી ધારણા મુજબ 30/9 સુધીમાં અમે પૂરું કરી દઈશું. वडोदरा में महानगर पालिका की ओर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह पर पेवर ब्लॉक डालने का काम करवाया जाता है.
हालांकि हर कुछ सालों में पेवर ब्लॉक की शैली को बदल दिया जाता है और पुराने पेवर ब्लॉक सही होने के बावजूद भी उन्हें निकलवा कर नए पेवर ब्लॉक लगा दिए जाते हैं, जिसके चलते जो निकाले हुए पेवर ब्लॉक है उन्हें डंपिंग साइट पर रखा गया है। ऐसे में इस मामले को लेकर विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से पालिका पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से आम जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में अमीबेन रावत की, आइए सुनते हैं। દર આવનાર કમિશનર સાથે રોડના ફૂટપાથની પેટર્ન બદલવાનો ટ્રેન્ડ છે। છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં મેં 5-5 વાર તમામ ફૂટપાથ અને ડિવાઈડર્સની ડિઝાઇન બદલાતા જોઈ છે। પહેલાં પેવર બ્લોક હતા એ હટાવીને કોટા સ્ટોન થાય, પછી કોટા સ્ટોન હટાવીને પેવર બ્લોક થાય, પાછા કોટા સ્ટોન આવ્યા, પછી એની પેટર્ન બદલાય, ડિઝાઇન બદલાય। કોઈને કોઈ રીતે યેન કેન રીતે પેવર બ્લોકના ખર્ચા કોર્પોરેશનમાં વર્ષોથી કરવામાં આવે છે। માનીતા ઇજારદારોને કામ આપવામાં આવે છે અને આમાં ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર બી થાય છે। હવે જ્યારે નવા ને નવા કરોડો રૂપિયાના પેવર બ્લોક્સ વડોદરા શહેરમાં પાછલા 1 વર્ષમાં કાઢવામાં આવ્યા છે, હરણી ખાતે ઢગલા પડ્યા છે, ત્યારે આજે નવલખીમાં બી પેવર બ્લોક્સ મળી આવ્યા છે। હવે આ પેવર બ્લોક્સની તપાસ કરતાં જાણમાં મળ્યું છે કે માર્કેટની બહારથી કાઢેલા આ પેવર બ્લોક છે, પણ એના માટે કોઈ રજિસ્ટર કે રેકોર્ડ મેન્ટેન થતા નથી, ક્યાંથી કેટલા આવ્યા। હવે નવાના નવા પેવર બ્લોક કાઢ્યા હોય તો રીયુઝેબલ હોય તો એની એક વેલ્યુ હોય છે, પણ એનો કોઈ રેકોર્ડ કીપિંગ બી નથી થતું, એનું કોઈ ધણી નથી, એઝ ઇફ ત્યાં પડ્યા છે ને કોઈ લઈ જાય તો એની કોઈ દરકાર રાખે એવું બી નથી લાગતું। અને ક્યાં રીયુઝ કરવા, કેટલા રીયુઝ કરવા, આનું આખું શિડ્યુલ ડિઝાઇન ના થાય ત્યાં સુધી આ રીતના રેન્ડમલી કાઢીને ઇજારા આપી અને કોર્પોરેશનના પૈસા વ્યય કરવાનો મતલબ શું? ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર માટે એમાંથી કટકી થાય એટલે લાખો કરોડોનો કરેલો ખર્ચ આ રીતના નાગરિકોનો વેસ્ટ થાય, જ્યારે દુકાનદાર અને સ્થાનિક રહીશો કહેતા હોય કે આ નવા ને નવા પેવર બ્લોક છે, શું કામ ઉખાડો છો, તેમ છતાં એમને નવું કરી આપવાની ધૂનમાં ત્યાં નવા પેવર બ્લોક નાખવામાં આવે ને જૂના કાઢી લેવામાં આવે, તો નાગરિકોનો બી આ કરોડો રૂપિયા જે એમના ટેક્સ પેયર્સના પૈસા છે એનો બગાડ ભ્રષ્ટાચાર માટે જે રીતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના शासकों कर रहा है, नागरिकों ने भी आनु दुख थतुं है। हालांकि इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल से जब पूछा गया तब उन्होंने बताया है कि अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर डंपिंग साइट बनाई गई है, जहां पर ये पुराने पेवर ब्लॉक डाले गए हैं और इन पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल जहां ज़रूरत होगी वहां करवाया भी जा रहा है। तो आइए स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की इस मामले में प्रतिक्रिया सुनते हैं। આપશ્રીના માધ્યમથી જે પણ એક માહિતી એક સારા વિષયને આવી છે, જેમાં દાંડિયા બજાર અકોટા બ્રિજના દક્ષિણ ખૂણા ઉપર એક ડમ્પિંગ યાર્ડ જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં પેવર બ્લોક અથવા સાથે કર્બિંગ જે કોર્પોરેશન અથવા અન્ય વિષયના માધ્યમથી ત્યાં ઉપલબ્ધ છે એની ચકાસણી કરવા અત્યારે અધિકારીને પણ બોલાયા છે અને હું જાતે સ્થળ ઉપર જવાનું છું, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આ કામગીરી અને કોના માધ્યમથી આ પ્રકારની ત્રુટિ દેખાય છે તો એને તુરંત જરૂરિયાત મુજબના જો પેવર બ્લોક અને કર્બિંગ જો બીજે ઉપયોગ થઈ શકતા હશે તો એને તુરંત ઉઠાવી ને એને સ્થાન ઉપર પ્રોપર વેમાં એનું પ્લાનિંગ સાથે લેઇંગ થાય, આ ઉપરાંત એની સાથે ઉપર કામ કરાવીશું। BRG न्यूज़ की एक खबर की असर आज देखने मिली है। दरअसल पेवर ब्लॉक के मामले में विपक्षी नेता अमीबेन रावत ने पालिका के सामने जब आवाज़ उठाई तब BRG न्यूज़ की ओर से स्थायी समिति के चेयरमैन की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसके बाद नवलखी मैदान पर डंपिंग साइट से पेवर ब्लॉक उठाकर लगवाने की कामगिरी शुरू करवाई गई और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल खुद इस बात का जायज़ा लेने के लिए नवलखी मैदान पर पहुंचे और उनकी ओर से BRG न्यूज़ की असर के चलते इस जगह का जायज़ा लिया गया। तो आइए सुनते हैं स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल का इस मामले में क्या कहना है। ચોક્કસ આપના માધ્યમથી એક માહિતી મળી અને એની ગંભીરતા સમજીને જે નવલખી મુકામે કૃત્રિમ તળાવ છે એની બાજુમાં કોર્પોરેશનના એક વિભાગના માધ્યમથી એ નીકળેલા જે જૂના પેવર છે 10 વર્ષ પહેલાંના લગાવેલા એને રીયુઝ કરવા માટે એક જગ્યા ઉપર ડમ્પ કર્યા છે, એને રિસ્ટોર કર્યા છે અને સાથે જે લાલબાગ બ્રિજના સ્પાન છે એની નીચે પણ એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। એ 2 સ્પાનનું કામ પૂર્ણ થયું છે, આવનાર સમયમાં આ જ વસ્તુ ત્યાં રીયુઝ કરીશું અને જે પ્રાઇવેટ જગ્યા ઉપર બીજી 3-4 સ્પોટ ઉપર આપણે લોકેશન પર પણ ફર્યા છે, એમાં ડેબ્રીઝ જે પ્રકારનું પ્રાપ્ત થયું છે એ પ્રાઇવેટ જગ્યાના ઉપર છે
એમાં જે લોકો આ પ્રકારનું અહીંયા સ્ટોર કરે છે અથવા ડમ્પ કરે છે એમણે આપણા માધ્યમથી એક સારા વિચાર સાથે વાત કરી, સારા એક વ્યક્તિત્વ તરીકે એક વિષય મૂકીશું કે અહીંયા વર્ષોથી યુવાધન ક્રિકેટ રમે છે, એમના માટે આ મેદાન રાજાના માધ્યમથી જે ઉપલબ્ધ કરાવાય છે ટેમ્પરરી, એને પણ સાચવવાની જવાબદારી આપણા શહેરીજનોની છે. તો એ પ્રકારનું ગંભીરતા સાથે ડમ્પિંગ અહીંયા કોઈપણ પ્રકારનું ન કરે. આપણા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી એક CNDને અમે ઇજારો આપેલો છે, એના સ્પોટ ઉપર તમે કહેશો ત્યાં એ સ્પોટને આવનાર સમયમાં એનો રિયુઝ થાય એ પ્રકારની અમે ઇજારો પણ આપ્યો છે. આવનાર સમયમાં એ કાર્યરત થશે. તો આ પ્રકારની વાતને અમે વિચારીને આગળ વધ્યા છે, જેથી કરીને આવનાર સમયમાં આની કેર લેવાય. ई वेस्ट कलेक्शन प्रोजेक्ट को कुछ सालों पहले शुरू करवाया गया था और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद साल 2014 में वडोदरा महानगर पालिका को इस प्रोजेक्ट के तहत अच्छी कामगिरी के लिए राष्ट्रीय कक्षा के गोल्डन अवार्ड और ई-इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था. हालांकि इसके बाद कुछ सालों तक ई वेस्ट कलेक्शन की जो कामगिरी थी वो वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ठीक से नहीं की गई और अब तो इस प्रोजेक्ट के कार्यरत होने का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ रहा है. ऐसे में अब 5 जून को इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने यानी कि रीलॉन्च करने के बारे में बातें चल रही थी, जिसे लेकर विपक्षी नेता अमीबेन रावत और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. વડોદરા શહેરમાં ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ્સ હતા જે રિવોલ્યુશનરી પ્રોજેક્ટ્સ કહેવાય ને બરોડા પ્રથમ હતું. જેમ કે પ્રથમ કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ બરોડા શહેરમાં બન્યો હતો. સોલિડ વેસ્ટ માટે એક લેન્ડમાર્ક વસ્તુ હતી, પણ જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આવ્યું એમાં ઇવેલ્યુએટ કરીને વર્ષે ફક્ત ₹1,00,000 મળે છે એ કહીને જે પ્રોજેક્ટ સક્સેસફુલી ઓપરેટ થતો હતો, સોલિડ વેસ્ટમાં અત્યારે આપણે લાખો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીએ છીએ, ત્યારે કમ્પોસ્ટ કરીને આપણે ₹1,00,000ની આવક હતી. એનાથી વિશેષ એમાં જે પર્યાવરણનો ફાયદો હતો એ કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટથી એ ભૂલી ગયા. એ જ રીતના અત્યારે ઈ વેસ્ટનો પ્રોજેક્ટ મોટા ઉપાડે સ્ટાર્ટ કર્યો. 2014માં નરેન્દ્ર મોદીએ એમના સ્પીચમાં ઈ વેસ્ટ પ્રોજેક્ટને જ્યારે લોન્ચ કર્યો હતો ત્યારે એમના સ્પીચમાં બી કહ્યું હતું અને ઇન્ડિયાનો પ્રથમ ઈ વેસ્ટનો પ્રોજેક્ટ હતો અને 2021માં બી એને 31,000 કમાણી કરી છે, એટલે કે ખોટ નથી કરી. ત્યારે એનું અત્યારે બંધ કરી દેવા પાછળ કારણ શું? એનો જે પર્યાવરણને બેનિફિટ હતો, અત્યારે તમામ શહેરનું ઈ વેસ્ટ લેન્ડફિલ સાઇટ્સ પર જાય છે, ડમ્પમાં જાય છે અને આપણી પાસે લેન્ડફિલ સાઇટ બી સાયન્ટિફિક નથી, એટલે એના લીચેટ્સ ને બધું એમાં બેટરીઝ હોય એ બધા જ લીચેટ્સ નીચે જમીનમાં જઈને આપણું પાણી, જમીનની નીચેનું પાણીનો જે છે એ ખરાબ કરી રહ્યા છે. આપણા નદી નાળામાં લીચેટ્સ જઈ રહ્યા છે અને પર્યાવરણને ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. વેરેઝ જે ઈ વેસ્ટમાં રિસાયકલેબલ વસ્તુ હતી એ બી હવે ડમ્પમાં જતી હોય છે. દુઃખની વાત એવી છે કે પેરેલલી જે ઈ વેસ્ટનો એટલે કે ભંગારમાં જે કલેક્શન કરીને લોકો લઈ જાય છે એનો ધંધો ધમધમતો ચાલતો હોય છે. ત્યારે અને પછી એનું જે યુઝલેસ વસ્તુ હોય એ આપણી લેન્ડફિલ સાઇટમાં જાય અને એનાથી આપણો પ્રદૂષણ ફેલાય છે. વેરેઝ કોર્પોરેશને એને વ્યવસ્થિત રીતે આયોજનબદ્ધ રીતે એને ડિસ્પોઝ કરી શક્યું હોત ત્યારે આ પ્રોજેક્ટનું બારમરણ એટલે બરોડા શહેરના પર્યાવરણ માટે ખૂબ મોટું નુકસાન છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો જે આની દેખરેખ નથી કરી શક્યા એ લોકોની ગંભીર બેદરકારી અને અનાવડત સાબિત કરી રહી છે, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટની મહત્વતા પર્યાવરણ માટે ખૂબ વિશેષ છે. એવોર્ડ લઈ એની ખૂબ પ્રચાર કર્યા પછી જ્યારે એ પ્રોજેક્ટનું આ રીતે બાળમરણ થતું હોય ત્યારે તમે એક પાયલટને નેશનલ લેવલ पे જે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય અને જે લોકો એને રેપ્લિકેટ કરવાની વાત કરતા હશો ત્યાં બી આ અનસક્સેસફુલ મોડલ તરીકે પ્રોજેક્ટ થાય. વેરેઝ અનસક્સેસફુલ થવાનું કારણ ફક્ત બેદરકારી છે. એકચ્યુઅલી 31,000ની કમાણી લાસ્ટ યર બી થઈ હોય ત્યારે આ બેદરકારી માટે ઘણા બધા જે આમાંથી પ્રેરણા લઈને આ પ્રોજેક્ટ લઈ શકતા હતા એ લોકો બી પીછેહટ કરે. એટલે આ કોર્પોરેશનની બેદરકારીને લીધે આખા ભારત દેશમાં આના પડઘા પડે. જ્યારે તમે કોઈ પ્રોજેક્ટનો એવોર્ડ લો છો તો એની એક તમારી નૈતિક જવાબદારી હોય છે કે એને સક્સેસફુલ બનીને લોકોને ઉદાહરણ પૂરું પાડો, પણ અહીંયા તો નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ પુરવાર કર્યું આપણે. એક સારા વિચાર સાથે વડોદરા શહેરમાં કોર્પોરેશનના માધ્યમથી મારા સમયમાં 2014માં એક ઈ વેસ્ટ કલેક્શનના જે પણ વાત છે એના ઉપર ભાર મૂકીને જોરશોરથી એ વાતને આગળ લઈ ગયા હતા. ફરીથી જે પ્રકારે એની અત્યારે હાલત છે એમાં સુધારા સાથે ઈ વેસ્ટ જે નુકસાન કરતું છે, હેઝાર્ડસ વસ્તુ છે, જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનો છે એને કોર્પોરેશન એક ઇજારદારના માધ્યમથી કલેક્ટ કરી રહ્યું છે અને આવક કરતાં લોકોની જે ફરિયાદ છે, લોકોને જે
આરોગ્યમાં નુકસાન થતી વસ્તુ છે એને કઈ રીતે એનો નિકાલ કરી શકાય એ બાબત ઉપર આ કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. ચોક્કસ આપણા પણ સજેશન્સ લઈશું, શહેરીજનોના પણ એમાં વિચાર લઈશું કે કઈ રીતે એને કલેક્શન સેન્ટર વધુ સારી રીતે સઘનતાથી પાર પાડી શકાય. આ બંધ હાલતમાં નથી. જેમ આપણી ગ્રીવિયાન્સ રિડ્રેસલ ફોરમ ચાલુ છે, ટોલ ફ્રી નંબર ચાલુ છે 2013-14થી, એના જ પાર્ટરૂપે ઈ વેસ્ટ માટે આપણે ટોલ ફ્રી નંબર આપ્યો છે. જે કોઈ સિટીઝનને ઈ વેસ્ટ આપવો હોય તે ટોલ ફ્રી નંબર પર ફોન કરે છે. આપણે મેસેજ જે કંપની સાથે ટાઈઅપ છે, એટલે કે ECS નામની કંપની છે જેનો રિસાયકલ પ્લાન્ટ છે, કંપનીને મેસેજ ફોરવર્ડ કરીએ છીએ. કંપની ઈ વેસ્ટ કલેક્ટ કરે છે અને એ પ્રમાણે એને પૈસા આપે છે અને એના 12% રૂપિયા VMCને આપે છે. એટલે આ પ્રોજેક્ટમાં બંધ કરવા જેવું કે એના જેવું કોઈ જ વસ્તુ નથી. અને આ 2021માં 30,700 જેટલી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઇન્કમ થઈ હતી. અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે સાહેબ? અત્યારે લગભગ છેલ્લા 6 થી 7 મહિનામાં 44 થી 47 જેટલી રિક્વેસ્ટ આવી છે અને એના પર આગળ ઈ વેસ્ટ કલેક્ટ થયો છે. તથા અમે અત્યારે ડિજિટલ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર ઈ વેસ્ટ, જેમ એન્વાયરમેન્ટ ડે ગયો તે પ્રમાણે ઈ વેસ્ટનું અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. અને આવનારા દિવસોમાં મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કમિશનરશ્રીને સાથે રાખીને સ્કૂલોમાં અને કોલેજમાં, સ્કૂલ કોલેજ ચાલુ થયા પછી આ અભિયાન કેવી રીતે થાય અને ગતિ પકડે તેના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો. विदेशी कंपनी प्रो अनलिमिटेड की ओर से वडोदरा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करवाई गई है, जिसे लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। वडोदरा में इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को प्रदान करती हुई प्रो अनलिमिटेड कंपनी की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करवाई गई है। दरअसल ये विदेशी कंपनी है जिसकी एक ब्रांच वडोदरा में भी शुरू की गई है, जिसके तहत अब 1000 से ज़्यादा कर्मचारी गुजरात के इस नई संस्था में कार्यरत होंगे और रोजगार की बड़ी तकें भी अब खड़ी होगी। ऐसे में आज इस मामले को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और प्रो अनलिमिटेड के संचालकों की मौजूदगी में इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। प्रो अनलिमिटेड આપણા વડોદરામાં આવ્યું છે એક આપણું બધા માટેનું ગૌરવની વાત છે અને આ કંપની US કેલિફોર્નિયાની કંપની છે અને અહીંયા મોટામાં મોટું આપણે 50,000 સ્ક્વેર ફીટનું એક એક્સપાન્શન સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવી રહ્યા છે, જેમાં દરેક જાતની પોઝિશન્સ જેવી કે આપણે આઈટીની પોઝિશન્સ છે, ફાઇનાન્સની છે, HRની છે, ટેલેન્ટ એક્વિઝિશનની છે, એવી ઘણી બધી પોઝિશન્સ છે જેમાં આપણા વડોદરાને અને ગુજરાતના લોકોને ઘણો ફાયદો થશે અને એના માટે અમારા સ્પેસિફિકલી પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા છે આ એનાઉન્સમેન્ટ માટે અને અમે ઘણી બધી ટેકનોલોજી કંપની સાથે, હેલ્થકેર કંપની સાથે, ઓટોમોબાઈલ કંપની સાથે અને એવી બધી ઘણી કંપની સાથે કામ કરીએ છીએ અને એ અહીંયાથી ગ્લોબલી અમે સેવા આપીશું અને લગભગ આવતા 3 વર્ષની અંદર 375 થી 400 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ કંપની આપણા સિટીમાં અને આપણા સ્ટેટમાં કરવા જઈ રહી છે. We're very excited to be in Vadodara. Pro Unlimited is a company that specializes in helping very large multinationals plan and hire contingent workers. We've made a very large investment in Vadodara. We plan on hiring between 900 and 1,000 employees. Total investment over a 3-year period is roughly $50 million. We significantly have invested in this area. We're looking forward to our new location. And looking forward to having this Vadodara site be a cornerstone of serving our clients on a global basis. भारतीय जनता पार्टी के पास जो गुजरात की सबसे बड़ी सहकारी संस्था गुजको मौजूद है, उसमें आज बिनहरीफ तौर पर विधायक सतीश भाई पटेल की जीत हुई, जिसके चलते उनका सम्मान किया गया। गुजरात राज्य की सबसे बड़ी सहकारी संस्था गुजरात सेट कोऑपरेटिव एक्टिव ऑपरेशन लिमिटेड गुजको में गांधीनगर विभाग संधरी में करजन के पूर्व विधायक और जिला के सहकारी अग्रणी सतीश भाई पटेल की ओर से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई गई थी और उनके साथ डभोई के पूर्व चेयरमैन और बाजार समिति की दिलीप भाई पटेल की ओर से भी उम्मीदवारी दर्ज करवाई गई थी। वैसे दिलीप भाई पटेल ने अपना फॉर्म वापस खींच लिया, जिसके चलते सतीश भाई पटेल बिनहरीफ जीत गए। ऐसे में आज उनका सम्मान भाजपा प्रमुख जयदीप सिंह चौहान और महामंत्री महेंद्र भाई परमार की ओर से किया गया। गुजरात राज्य सौथी मोटी सहकारी संस्था एटले गुजको मासोल ने गुजको मासोल अंदर गुजरात अंदर 33 जिला में 33 डिरेक्टर तरीके एटले कि एक जिला में एक डिरेक्टर चूंटाता होय त्यारे
વડોદરા જિલ્લાની અંદર આજે ફોર્મ ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ હતી ને એમાં મારી સામે દિલીપભાઈ નાગજીભાઈ પટેલ જે અગાઉ ડિરેક્ટર હતા એમને ફોર્મ ભરેલું હતું અને મેં ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત સરકારમાંથી ગુજરાતના સહકાર સેલના બિપિનભાઈ ગોતા જે અમારા પ્રમુખ છે સહકાર સેલના એમને પાર્ટી તરફથી મને મેન્ડેટ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી મળ્યો હતો અને આજે જ્યારે દિલીપભાઈ નાગજીભાઈએ ફોર્મ પાછું ખેંચતા હું ગુજકો માર્શલની અંદર બિનહરીફ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યો છે ત્યારે હું વડોદરા જિલ્લાના તમામ મારા મતદાર ભાઈઓ અને ગુજરાત સરકારની સાથે સાથે સહકાર સેલના કન્વીનર બિપિનભાઈ ગોતા અને पार्टी प्रदेश प्रमुख आदरणीय CR पाटिल साहब ने हूँ खूब खूब आभार मानूँ छूँ। जनोधारा आधार प्रोजेक्ट के तहत सरकार की योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुँचाए जा रहे हैं। ऐसे में नर्मदा में भी 2 बहनों तक आयुष्मान कार्ड के लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई और साथ ही इन दोनों बहनों को आयुष्मान कार्ड के बारे में मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। नर्मदा जिला कलेक्टर DA शाह के मार्गदर्शन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने के लिए कई सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। राजपीपला के टेकरा इलाके में नोधारा नो आधार प्रोजेक्ट के लाभार्थी बच्चीबेन वसावा और राधिकाबेन वसावा को आरोग्य लक्षी बीमारियों से सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित किया गया। अधिक जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विपुल गामित ने लाभार्थी बहनों के निवास स्थान पर जाकर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाते हुए उन्हें कार्ड के लाभ के बारे में मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया। वैसे आपको बता दें कि आरोग्य विभाग की ओर से अब तक नोधारा नो आधार प्रोजेक्ट के तहत कुल 83 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया करवाया गया है। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चालू है और इस सिलसिले में नर्मदा जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजपीपला इस शहर में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में 200 लोगों को 6 करोड़ 40 लाख का लोन दिया है। इसी में अलग अलग बिजनेसमैन, छोटे व्यवसायिक, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स, उनको लोन मिला है। इसी के माध्यम से गरीब लोगों को लोन कैसा मिले और उनके साथ उनका व्यवसाय कैसा बढ़े, इसी की कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है और आज हर डिस्ट्रिक्ट में भारत देश के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से लोन मेला चल रहा है। तो मैं आज उसी का भाग बोल के इस नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी रूरल बैंक है और इस बैंक के माध्यम से रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसी के साथ ट्राइबल लोगों को बहुत सारी मदद हो सकती है। यहाँ के खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनसूबाई से मेरी डिस्कशन हो चुका है और उनके साथ बैठ के ट्राइबल लोगों को कैसी मदद मिले इसलिए कोशिश करें। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।